فرما۔ لائق احترام علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، ائمہ مساجد اہل سنت، سادات کرام، مشائخ اعظام، میرے سامنے تشریف فرما اسلام کے غیرت مند سنی جیال نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر الغرر، به الہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ وبحمدہ الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ، والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام شافعي ومالكي وأحمد الكرام، يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف، الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد، وصلاته دوما على خير الأنام محمد، فإلى العظيم توسلي بكتابه وبأحمد وبطيبة وبمن حوت وبمسجد وبمنبري، وأدم صلاتك والسلام على الحبيب الأجود، واجعل بها أحمد رضا عبدا بحرز السيد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ سنیم من نعرہ تکبیر و رسالت میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دم ز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، سروریم نعرہ بوالحسین احمد نوری میزنم، دم ز شاہ مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم عالم میزنم، تاجدار اہل سنت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سیدی سندی مرشدی آقائی ملجائی ماوائی، امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان کہتے ہیں، حرص و ہوس بد سے دل تو بھی ستم کر لے، حرص و ہوس بد سے دل تو بھی ستم کر لے، تو ہی نہیں بیگانہ دنیا ہی پر آئی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اور مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ اور ایک بڑا دردمند شاعر اپنے لب و لہجے کو یوں پرو کر کہتا ہے، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ عزیزان ملت، اس سے قبل کہ میں کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں، آپ اسے سماعت کریں۔ جی لگا کر دونوں عالم کے تاجدار نبی مالک و مختار کل کائنات کی اولین فصل بہار، انبیاء کے سرخیل و سردار نبی کے ہاشمی تہامی قرشی عربی مدری رحمت عالمیہ نبی انس و جاں، تاجدار کون و مکان،
शफी मेहरबां जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद तो भेजिए ज़रूर, लेकिन इस अक़ीदे को याद करके भेजिए कि जिंदा नबी पर दुरूद भेज रहे हैं, और जिंदा सुनता भी है, जवाब देता भी है, पुकारा जाए तो मदद को पहुंचता भी है, जब जहां से बुलाया जाए अपनी फरियाद रसी करता भी है। जो चाय के पास इतनी भीड़ है, मैं गुजारिश करता हूं चाय के काउंटर वालों से कि थोड़ी देर चाय रोक दें। देखिए अहम खिताब हो रहा है, वहां से लोगों को भेजें, चाय थोड़ा बंद कर दें। आप बंद कर देंगे तो आ जाएंगे। और जो सीढ़ियों के पास सुना लड़के कुछ झगड़ा कर रहे हैं, पुलिस वाले आएंगे, हाँ तो वो लड़कों को वहां से भगाएं। और पुलिस इंतजामिया अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो जा करके पुलिस वाले उन लड़कों को फौरन वहां से भेजें। ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಅದು ಸ್ಟಬ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹುಡುಗರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಕ್ಕೆ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸರ್. इस जिंदा अकीदे के साथ दुरूद भेजिए कि जिंदा नबी पर जिंदा उम्मत जब दरूद भेजती है, मुर्दों से हमें गरज नहीं है, हम जिंदा हमारा रसूल जिंदा। तो आप जब जिंदा हैं तो मुकम्मल आपकी जबान से जिंदा दुरूद ही तो निकलेगा, और इसी अकीदे के साथ निकलेगा कि रसूल हाशमी अलैहि सलातु वस्सलाम दुनिया से ज्यादा बेहतरीन हयात और उससे ज्यादा ताकत वाली हयात के साथ कब्र अनवर में आराम फरमा है। देखो मियां, सुनने वाला जितना बड़ा होता है, सुनाने वाला उतने ही अदब में सुनाता है। बड़े जलसे में आकर के कोई ओछी हरकतें या छोटी मोटी बातें करने के लिए ऐसे आदमी का इंतखाब ही नहीं किया जाता कि जो उस लायक ना हो, क्योंकि आदमी सोचता है कि बड़ी जगह है, आदमी मेयार का हो, गुफ्तगू मेयार की हो, अवाम सुनने के लिए जौक दर जौक आई है, तो इसके जहनो दिमाग में एक सही फिक्र डालने वाला हो जो आकर के इनकी जहनी कुव्वतों को तो झिंझोड़े ही, लेकिन इनकी रूहानियत को भी झिंझोड़ दे। जब दुनिया के छोटे छोटे मजमों को, दुनिया के छोटे छोटे मनसबों पर बैठे हुए लोग बड़ा कद नाप करके लोगों का इंतखाब करते हैं, तो तुम जिसे सुनाने जा रहे हो उसकी जात तो वो है जिसके बारे में सादी शिराजी कहते हैं, बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। तो कायनात के अंदर इस सफ़े हस्ती पर अगर अल्लाह के बाद कोई बुजुर्ग व बरतर जात है तो मुस्तफ़ा प्यारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। तो जब उनकी बारगाह में दुरूद पढ़ो तो बिल्कुल ये समझ के पढ़ो कि मेरे आका गुंबद खजरा से इस वक्त गुलामों का दुरूद सुन रहे हैं। और बस एक तवज्जो सरकार की दरकार है, जिंदगी भर की मेहनतें उसूल है। एक मर्तबा नजरे करम, एक मर्तबा तवज्जो अगर हासिल हो गई तो फिर सारी जिंदगी का बेड़ा तो पार हो ही जाएगा, आखिरत आबाद हो जाएगी। रफीकान मिल्लत, आइए इन फजाओं को गवाह बनाकर हम और आप जी लगाकर दोनों आलम के ताजदार की बारगाह में दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करते हैं। पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अबदद दुहूरि व कर्रमा। रफीकान मिल्लत, बड़ी खुशबख्ती की बात है कि आज सरजमीन मैसूर पर सुन्नियत का सैलाब आया है, और ऐसा मजमा देखे हुए मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए। इससे पहले महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक 2 रोजा गालिबन इज्तिमा में मैं शरीक हुआ था अहले सुन्नत का। उसके बाद कई सालों के बाद सालाना इज्तिमा के नाम पर कुछ जलसों में शिरकत तो हुई, मगर यह मिजाज और इस अंदाज का इम्तिजाज देखने को नहीं मिला। अल्लाह सलामत रखे इन उलमा को,
ان کے ساتھ شانہ بشانہ ٹھہر کر کے دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والوں کو، اس وجہ سے کہ خدا کا دین اپنے فروغ، اپنی چمک اور اپنے آپ کو اجالا دینے کے لیے نہ کل کسی کا محتاج تھا نہ آج کسی کا محتاج ہے۔ البتہ جو اس دین کا کام کرتا ہے اللہ اسے خود دنیا و آخرت میں چمکدار بنا دیتا ہے۔ جو اس دین کے لیے ٹھہرتا ہے خدا اسے ویسے ہی دنیا و آخرت کے اجالے عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان ملت و رفیقان گرامی، لائق مبارکباد ہیں تنظیم علماء اہل سنت یا جمعیت العلماء اہل سنت میسور کہ جنہوں نے بڑی جانفشانی، بڑی محنتوں کے ساتھ ایک طویل وقت اپنی زندگی کا دے کر صبح و شام محنت کر کے ایسے مجمع کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا اور صحیح پیغام دے کر ان کے ذریعے سے اپنی آخرت اور ان علماء کے ذریعے سے آپ کو اپنی آخرت آباد فراہم کرنے کا ایک زرعی اور سنہرا موقع عطا کیا ہے۔ آپ ان علماء کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے کہ اگر علماء نہ ہوں تو عوام چوپایوں کے مانند ہو جائے گی۔ یہ علماء ہی ہے جو انسانوں کو انسان بنا کے رکھتی ہے۔ یہ طبقہ علماء ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کا کام بھی ہوتا ہے، دین کا کام بھی ہوتا ہے، دنیا کی آلائشوں سے لوگوں کو پاک کرنے کا کام بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو میں نے اپنے خطبے کے اندر موضوع سخن بنانے کے لیے انتخاب کیا، رب تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے سورہ عصر کی دوسری آیت کریمہ، قسم اٹھانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، پورے انسان خسارے میں ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں، گھاٹے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قرآن کی بات تو وہ ہے زمین آسمان ہو سکتا ہے، آسمان زمین بن سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا فرمان رتی بھر نہ کل تبدیل ہوا تھا، نہ آج نہ صبح قیامت تک زیر و زبر میں فرق آ سکتا ہے۔ قرآن نے کہا ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، ساری بنی نوع انسان خسارے کی زندگی گزار رہی ہے، تو مولا نے پھر جواب بھی دیا اگر خسارے سے بچنا ہے، اے نوع انسان اگر اپنے آپ کو گھاٹے سے بچانا ہے، گھاٹے کے سودے سے اپنی حفاظت کرنی ہے، تو پڑھ قرآن مجید کے اندر اس کا نسخہ بھی دے دیا گیا۔ وہ نسخہ کیمیا یہ ہے، وہ رب کا فرمان یہ ہے کہ اپنے آپ کو گھاٹے سے، نقصان سے، خسارے سے اگر تو بچانا چاہتا ہے، چار چیزوں کی خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لے۔ یہ چار چیزیں، یہ چار صفتیں، یہ چار کوالٹیز جب تمہارے میرے اندر آ جائیں گی پھر وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ساری انسانیت گھاٹے میں، مگر وہ جو ایمان لایا، نیک عمل کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پہلی چیز ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لایا اور اچھے عمل کیا۔ ایمان لایا اور بھائی توجہ ہے آپ کی، ادھر توجہ رکھیے گا، ادھر ادھر چھوڑ دیجئے، ابھی آپ کا مرکز توجہ میں ہوں، بس ساری کانسنٹریشن ہماری طرف ہو، اور جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اتنا وقت نکال کر کے آپ آئے ہیں، برائے کرم پنڈال میں آ کر سکون سے علماء کی گفتگو سننے کے ارادے سے آئے ہوں تو تشریف رکھیے تاکہ آپ کا آنا کارگر ہو، دنیا و آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ یہ افراتفری کا ماحول جو ادھر ادھر لوگ پھر رہے ہیں ان سے مؤدبانہ میں بھی گزارش کرتا ہوں برائے کرم آپ تمامی حضرات جلد از جلد پنڈال میں تشریف لائیں، مختصر سی گفتگو چند لمحوں کی ہماری اور آپ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو فلاح و بہبودی دارین عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اب ساری نوع انسانیت گھاٹے میں ہے مگر چار کوالٹی اور صفتیں جس کے اندر ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ پہلا ہے جو ایمان لایا، دوسری صفت ہے جس نے نیک عمل کیا، تیسری صفت ہے وتواصوا بالحق جس نے حق کی وصیت کی دوسرے بھائیوں کو، چوتھی صفت ہے جس نے صبر کی وصیت کی دوسرے بھائیوں کو اور اپنے آپ کو۔ اب ذرا سوچئے، دو باتیں کافی ہے بندے کے کامیاب ہونے کی۔ علماء موجود ہیں، کامیابی کے لیے دو صفتیں کافی ہیں کہ وہ ایمان والا ہو اور نیک عمل والا ہو۔ اتنی بات کسی انسان کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ایمان لا کر اہل سنت پہ قائم ہو کر
تمام برائیوں سے بچ جائے حرام کردہ اللہ کے، تمام امور کو حرام جانے، حلال چیزوں کو اپنائے، پاکیزہ چیزوں کو، طیبات کو اپنائے، حلال غذاؤں کو کھائے، حرام سے بچے، حلال کاموں کو کرے، جائز کاموں کو کرے، ناجائز سے پرہیز کرے. اتنی بات اس بندے کے لیے دنیا میں آباد اور آخرت میں سرشار ہونے کے لیے کافی تھی. لیکن قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ پرسنلی طور پر آدمی تنہائی میں انڈیویجولی اگر خود کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ عقیدے کا پکا اور عمل کا سچا ہو. یہ دو کوالٹی کافی ہیں. لیکن بھلا وہ چراغ ہی کیا چراغ کہ جو اپنے اڑوس پڑوس کو روشنی نہ دے، وہ دریا ہی کیا جو اپنے کنارے پر اور لبے دریا پر آنے والوں کو پیاس سے، ان کی پیاس کو ختم کر کے، ان کی تشنگی کو مٹا کر ان کے حلق کو ٹھنڈک نہ پہنچائے. قرآن نے یہ فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا تمہاری پرسنلی کامیابی کے لیے، انڈیویجولی کامیابی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ تم عقیدے کے پکے، عمل کے سچے ہو جاؤ. لیکن تمہارے بعد کی زندگی اگر کامیاب بنانا چاہتے ہو کہ تم تو چلے گئے لیکن تمہاری نسلیں بھی آباد رہے، تم تو چلے گئے تمہارے گھر کا ماحول بھی خوشحال رہے، تم تو مر گئے لیکن تمہارے گھر سے 100 سال کے بعد بھی یا رسول اللہ کی صدائیں آتی رہے، تم تو دنیا سے مر کر ختم ہو گئے، 150 سال کے بعد بھی تمہارے گھر کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی کنیز بن کے باپردہ ہو کر بازار میں آئے، 200 سال کے بعد بھی تمہارے گھر کے اندر اللہ اللہ کی صدائیں آئے، تو صرف 2 چیزیں کافی نہیں ہے بلکہ ان اگلی 2 چیزوں کو بھی اپناؤ. اپنے اگل بغل والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے ماتحتیوں کو، اپنے زیر اثر رہنے والوں کو، جن میں تمہاری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اہل خاندان بھی ہیں، دوست بھی ہیں، تمہارے ساتھی بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تمہاری بہنیں بھی ہیں، تمہاری پھوپھی زاد بھی ہیں، ماموں زاد بھی ہیں، خالہ زاد بھی ہیں. ان تمام ماننے والوں کو کہو میری نجات کے لیے اتنا کافی تھا کہ میں عقیدے کا پکا، عمل کا سچا ہوں، لیکن میں اپنے بعد کی زندگی میں بھی اپنے گھر سے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں سننا چاہتا ہوں. قبر میں لیٹے لیٹے بھی میں اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ وہ سیدہ کی سچی کنیزہ ہے. میں اپنے بیٹے کے بارے میں قبر میں یہ آواز سننا چاہتا ہوں کہ وہ مصطفیٰ کے دین کا باغی نہیں، وفادار ہے. اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بندے خدا کے لیے، انسان کے لیے کامیابی 2 چیزوں سے وابستہ ہے، عقیدے کا پکا ہو، عمل کا سچا ہو. اب ذرا سوچئے، عقیدے کی پختگی تو اہل سنت کے پاس ہے ہی، الحمدللہ ہمارے عقیدے اپنے بزرگوں اور مشائخ اور علماء کے صدقے میں محفوظ ہیں. لیکن عمل کے کچے ہونے والے مسلمانوں کو آخر کب خیال آئے گا کہ جہاں ہم اپنے آپ کو ٹناٹن سنی کہتے ہیں، سچے مشائخ کا مرید کہتے ہیں، پکے اولیاء اللہ کے ماننے والوں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، تو اے ایمان والوں ذرا سوچو تو صحیح، کیا سچے ولی کی محبت تمہیں شراب پینا سکھاتی ہے؟ کیا سچے ولی کی محبت تمہیں نشہ کرنا سکھاتی ہے؟ کیا سچے مشائخ کی محبت اور ان کا اتباع اور دین مصطفیٰ کا درد تمہیں یہ بات بتاتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے یہ سمجھو کہ نہیں میں تو عقیدے کا پکا ہو گیا، عمل کروں کہ نہ کروں جنت میرا مقام ہے، عمل کروں کہ نہ کروں قبر میں کوئی پرسش نہیں ہے، عمل کروں کہ نہ کروں میں کل بروز قیامت اللہ کے آگے یوں ہی کھڑا ہو جاؤں گا؟ نانا میاں، جس قرآن پر تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، جس قرآن پر تم نے ایقان کا دعویٰ کیا ہے، جس قرآن کے عرفانیات، ایمانیات، جس قرآن کے فرامین کو تم زندگی میں اتارنے کا دعویٰ کرتے ہو، وہ منصوص قرآن، وہ خدا کی کتاب، وہ اصول دین و دنیا و دین کو اپنے لیے محور بنانے کا عظیم دستور عمل جس کو قرآن کہا جاتا ہے. قرآن نے جہاں جہاں فلاح پانے والے، بہبودی پانے والے، دارین میں عزت پانے والے، جہنم سے بچنے والوں کا تذکرہ فرمایا، وہاں فرمایا کہ اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون. وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ دنیا کے اندر فلاح پانے والے ہیں، وہ لوگ تقوی اور ڈر والے ہیں. ذرا پوچھو تو صحیح، اے قرآن کن کے بارے میں فائزون کہہ رہا ہے؟ کن کے بارے میں کامیاب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کن کے بارے میں فلاح و بہبودی کا دعویٰ کر رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ لوگ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان بھی لائے، اچھے کام بھی کیے. پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو،
डायरेक्ट जन्नत तुम्हारा मकाम बन जाएगा। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, सीधा मरते ही कब्र में मुनकर नकीर आकर कहेंगे आइए किबला, बड़े जोर जोर से नारा लगा कर आए हो और 40-40 साल तुमने हयात अपनी जिनाकारी में तबाह कर दी, अय्याशियों के अड्डों पे बर्बाद कर दी, झूठ कह करके तुमने लोगों के दरमियान अपने माल को बढ़ाने के लिए सूद के जरिए से तुमने अपनी जिंदगी को तबाह किया। मुनकर नकीर इस्तकबाल करके कहेंगे कि आओ 40 साल हयात तक नशा करके अपनी जवानी को तबाह करने वाले मुसलमान, ये देख जन्नत का दरवाजा खुला है, दाखिल हो जा। नहीं नहीं, जन्नत डायरेक्ट मकाम उस बंदे का होगा कि जब वो अमल से कह रहा है मैं दीन मुस्तफा का वफादार हूं, तो उसका अमल भी बताए कि ये वफादार है। जबान से कह रहा है कि मैं अल्लाह के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना कायद मानता हूं, आइडियल मानता हूं, तो उसका उठना बैठना बताए कि आशिक रसूल जा रहा है, उसका बोलना बताए कि आशिक मुस्तफा जा रहा है, उसका चलना फिरना बताए कि आशिक रसूल जा रहा है। ऐ ईमान वालों, जब तुमने कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा कलमा है, कलमे के तकाजों का ये है, कलमे के तकाजों का काम ये है कि तुम हराम को हराम समझो, हलाल को हलाल समझो, जायज को जायज समझो, नाजायज से बचने की पूरी 100% कोशिश करो, फिर अल्लाह से दुआ मांगो मौला जन्नत मेरा ठिकाना बना दे, जहन्नम की आग से मेरे इस नाजुक जिस्म को बचा ले। ऐ ईमान वालों, ऐ खुदा के बंदो, रब ताला फरमाता है कामयाब वो लोग हैं कि जिन्होंने अकीदा भी पक्का किया, अमल भी सच्चा किया। अमल के कच्चे होकर कोई डायरेक्ट जन्नत में नहीं जा सकता, अमल का कच्चा होकर कोई डायरेक्टली जन्नत की तमन्ना नहीं कर सकता। कितने बरस हो गए, कितने साल गुजर गए कि जो कौम रातों को उठकर अल्लाह की बारगाह में सजदों में रोया करती थी, आज 25 साल हो गए नमाजें पढ़ते हुए, लेकिन 25 साल में एक रात नहीं आई कि अपने गुनाहों को याद करके कभी बंदा तन्हाई में उठकर मुसल्ला बिछाकर कहे कि मौला बड़ी देर हो गई तेरी बारगाह तक आते आते, लेकिन जब भी आए तेरी रहमत का दरवाजा तो खुला मिलता है। आज देर ही सही सही जगह आ गया हूं, मौला माफ कर दे। ऐ ईमान वालों, जो कौम रातों को उठकर रो रो कर आंखों से अश्क बहाकर अपने मौला को राजी करती थी, जो कौम अपने रब को राजी करने के लिए मुसल्ले बिछाया करती थी, जो कौम तपते हुए सहराओं को न देखा करती थी, जो कौम मौसम को न देखा करती थी, जो कौम गर्मी अय्याम को न देखा करती थी, जो कौम माहौल की दर्दनाकी को न देखा करती थी, बल्कि हर हाल में यह कहा करती थी कि मौला है तो ये तेरा गुनहगार बंदा, देर से ही सही तेरी बारगाह में रुजू लाता है, तौबा करता है, अश्क बहाता है, आंसुओं को बहाकर अपने मौला को राजी करने वाली कौम का आज हाल ये हो गया। 50 साल के आदमी से पूछो कि ऐ मियां, तुमने 50 साल मुसलमान कह करके जिंदगी गुजारी है, तुमने 50 साल आशिक मुस्तफा कह के जिंदगी गुजारी है, तुमने 50 साल शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करने वाला और मुसलमान और इस्लाम का टाइटल लगा के जिंदगी गुजारी है। बता इस 50 साल में कितने गिनती के दिन तेरी उंगलियों पे है? तो रात को उठकर तन्हाई में जाकर अपने रब से ये कह रहा हो कि मौला तेरा बंदा गुनाहों से आजिज आकर आज तेरी बारगाह में तौबा करना चाहता है, आज तेरी रहमत के दरवाजों से उम्मीद लगाकर, अश्क बहाकर तेरी रहमत से उम्मीद लगाकर, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह का फरमान सुनकर तेरे दरवाजे को दस्तक देकर यह तलब करता है कि मौला माफ कर दे। लेकिन 50 साल के अगर एवरेज मुसलमान निकाल लो, उसमें कोई 10-20 भी तुम्हें मिलेंगे जिनको तुम ये कहता हुआ देखोगे कि हाँ हाँ हर महीने में, हर हफ्ते में, हर 10 दिन में या हर 2 दिन में मैं रात को उठकर मौला को राजी करने की कोशिश करता हूं। नहीं, हम तो भूल गए कि रातों में भी रब को राजी किया जाता है, हम तो भूल गए कि अकेले में भी अल्लाह को याद किया जाता है, हम तो भूल गए तन्हाई में भी सदका दिया जाता है, हम तो भूल गए कि अल्लाह के हुजूर सजदे आंखों को आंसुओं से लैस करके भी किए जा सकते हैं। हमने ये सबक भुला दिए हैं। ऐ ईमान वालों, उठो सबक ताजा करो रूहानियत का, उठो सबक ताजा करो अपने असलाफ की जिंदगी का, उठो सबक ताजा करो इस्लाम के उन अजीम जियाले असलाफ का और मशाइख का कि जिन्होंने तुम्हारी मेरी जिंदगी में ऐसे अनमोल सबक छोड़े हैं कि अगर उनकी जिंदगी के एक हल्के से बाब को तुम खोल कर अपना लोगे, यकीन जानना अल्लाह तुम्हें जिंदगी में फिर वो उरूज अता फरमाएगा,
तुम तन्हा होकर भी पूरे मजमे पे भारी नजर आओगे, तुम अकेले होकर के भी तुम्हारा रौब, तुम्हारी हैबत ऐसी होगी कि तन्हा आओगे, पूरा मजमा तुम्हारी हैबत से दबा दबा नजर आएगा। महल्ले में तन्हा चलोगे, कुफ्फार व आदाए दीन तुम्हारे खौफ से तपे और लरसा, तप और लरसे में तारी हो जाएंगे। ऐ ईमान वालों, ऐ खुदा के बंदों, नशे की लत आज हमारे मुआशरे के अंदर इतनी तेजी से बढ़ रही है। नौजवानों के अंदर अफीम, गांजे, चरस, शराब की आदतें इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इन आदतों ने आज हमारे मुआशरे के अंदर अखलाक की खराबी अपना ली। इन चीजों ने आज हमारे अंदर अखलाक की बुराई पैदा कर दी। तमीज और तहजीब हमसे रुखसत हो गई। इसी नशे ने आज हमारे नौजवानों को उनकी जवानी के आलम में बूढ़ा बना दिया। इसी नशे ने, इसी शराब ने, इसी चरस, गांजे और अफ्यूम ने आज हमारे जियाले नौजवानों को जिस जवानी के आलम में उसका बाप तमन्ना करता था, यारों बताओ तो सही, क्या नशे की लत तुम्हें आखिर दुनिया में कामयाबी दिला सकती है, तुम्हारी आखिरत आबाद कर सकती है? क्या शराब तुम्हारे लिए अल्लाह की रजा का जरिया बन सकती है? क्या अफीम और गांजा और चरस मुस्तफा प्यारे की शरीयत का कोई उसूल है कि जो तुम्हें बताता है नहीं इसको पी कर जिंदगी गुजारोगे तो एंजॉयमेंट आएगा, लुत्फ जिंदगी मिलेगा, तलत्तुफाते दुनिया से माला माल होगे? ऐ खुदा के बंदो, जरा खौफ तो करो किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हो। ये 40 साला हयात, ये 50 साला जिंदगी, ये 60 साला जिंदगी, आखिर इस दुनिया को तुमने हमेशगी की जिंदगी क्यों समझा है? क्या फिरौन का नमूना अमल तुम्हारे पास नहीं है? क्या हम्माद, क्या शद्दाद की जिंदगी जिस पर अल्लाह ताला का कहर बरसा, क्या उसके वाकयात तुम्हारे सामने मौजूद नहीं है? क्या नमरूद की जिंदगी जिसको अल्लाह ने निशान इबरत बना दिया, उसकी जिंदगी तुम्हारे लिए आज इबरत के लिए काफी नहीं है? ऐ खुदा के बंदो, डरो जरा अपने खुदा से, डरो, खुदा का खौफ करो, कुछ मक्र और रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। अगर मुसलमान अपने आप को कहते हो तो पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा? अल्लाह तुमसे और मुझसे कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों, अगर दाखिल हो गए इस्लाम में तो पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये ना हो कि तुम्हारे दिल को शराब अच्छी लगती है तो तुम कहो हूं तो मुसलमान लेकिन पीऊंगा शराब। ये तो तुम्हें कि नशे की आदत लग गई है, तुम्हें चरस की आदत लग गई है, अफीम और गांजे की आदत लग गई है, तो तुम कहो हैं तो मोमिन, हैं तो मुसलमान, लेकिन क्या करें हजरत, नशे की आदत लग चुकी है, छोड़ नहीं सकते। ऐ खुदा के बंदो, जब तुम अल्लाह के दीन को छोड़कर अफीम गांजे की मोहब्बत में फरमाने मुस्तफा, फरमाने रसूल, फरमाने खुदा को छोड़ सकते हो, तो क्या खुदा का कलाम सुनकर नशे को नहीं छोड़ सकते? क्या मुस्तफा की सुन्नतों को सुन करके गांजे को छोड़ नहीं सकते, अफीम को छोड़ नहीं सकते? जरा सोचो तो सही। तुम अकेले समझते हो ये जवानी मेरी है, ये उम्र मेरी है, ये 25 साल मेरे हैं, लेकिन तुम्हारे आगे 50 साल का बूढ़ा खड़ा है। पूछो तो सही, जिसने अपनी जवानी 15 साल गांजे की लत में बर्बाद कर दी, आज 50 साल की उम्र में उसके फेफड़े खराब हो गए, उसके गुर्दे खराब हो गए, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। 50 साल की उम्र में जहां उसके दूसरे भाई अभी तंदुरुस्त तवाना है और ये 50 साल की उम्र में बिस्तर पे अपने मौत के दिन गिन रहा है। ऐ ईमान वालों, क्या इन बूढ़ों के दिन जिन्होंने शराब में जिंदगी गुजारी तुम्हारे लिए इबरत नहीं है? क्या ये लोग तुम्हारे लिए इबरत का सामान नहीं है? ऐ ईमान वालों, डरने का वक्त है, ये दौर है अपने आप को झिझोड़ने का, ये वक्त है अपने आप को उठाने का। जरा सोचो तो सही, ये तन्हा दीन तुम्हारे लिए हर महाज पर, हर गामो मकाम पर हिमायत कर रहा है। ये दीन तुम्हारे लिए उक़बा की जावेदानी जिंदगी के अंदर कामयाबी चाहता है। दुनिया वाले तुम्हारा भला चाहे तो क्या चाहेंगे? यही कि तुम्हारा एक अच्छा घर देखने को मिल जाए, घर के सामने गाड़ी खड़ी देखने को मिल जाए। लेकिन दीन मुस्तफा कहता है यह शैतान का ख्याल है कि तुम सिर्फ दुनिया में कामयाब रहो। अल्लाह का दीन तुमसे यह चाहता है, खुदा तुमसे यह चाहता है कि मेरा बंदा दुनिया में रहे तो भी आबाद रहे, जब मरकर कब्र में आए तो आबाद रहे, कब्र से बरज़ख की सारी जिंदगी में आबाद रहे। जो खुदा तुम्हारी सारी जिंदगी आबादी चाहता है, उस खुदा के दीन को छोड़कर तुम कहां जा रहे हो? ईमान वालों, करीब आओ दीन खुदा के, करीब आओ फरामीन मुस्तफा के, करीब आओ, उसलूब को बदलो, जिंदगी के तर्ज अमल को बदलो, अपनी जिंदगी के अंदर नूरे इरफान इलाही को अपनाओ, नूरे शरीयत मुहम्मदी को अपनाओ, सुन्नत मुस्तफा का नूर अपनी जिंदगी में बसाओ। ऐ ईमान वालों, आज हम और आप देख रहे हैं कि जो शराब की लत, जो नशे की लत यहूदियों में थी, नसरानियों में थी,
दीन के बागियों और बेवफाओं में थी, आज उसी लत के साथ किस्म किस्म की शराब, महंगी महंगी शराब हमारे नौजवान पी रहे हैं। कोई कहता है कि शराब तो नहीं पी रहे हजरत, लेकिन रात को जब तक नाक को यूं रगड़ करके अफीम न चढ़ा दें तब तक चैन से नींद नहीं आती है। कोई कह रहा है कि अफीम तो नहीं करते, भांग पीते हैं, ताड़ी पीते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत पीते हैं, इतना नहीं पीते कि पैर लड़खड़ा जाएं। जबकि शरीयत का ज़ाब्ता, शरीयत का मसला यह है, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर वो चीज जो तुम पर नशा डाले, नशा तारी करे, वो हराम है। जब शरीयत तुमसे कह रही है कि हराम की चीज, नशा पैदा करने वाली चीज को तुम अपनी जिंदगी में मत इस्तेमाल करो, लेकिन मुसलमान है ख्वाहिशात नफ्स में, नफ्स अम्मारा की बात सुन करके ये सोच रहा है कि मेरी कभी पकड़ नहीं होगी, कभी कोई मेरे गिरबान पर हाथ नहीं डालेगा। ईमान वालों, आओ मैं तुम्हें एक बात बताऊं, शायद तुम्हारे दिल को यह बात झंझोड़ दे। लोग कह रहे हैं दुनियावी लोगों की बातें सुनकर, एक्टरों की बातें सुनकर, अदाकारों की बातें सुनकर, जिसको दीन का दाल पता नहीं, शरीयत का शीन पता नहीं, इस्लाम का अलिफ पता नहीं, ईमान का हमजा पता नहीं, ऐसे लोगों की बातें सुन करके, जिनका नाम सिर्फ मुसलमानों जैसा है, बाकी वो पूरी जिंदगी सिर्फ दुनिया ही को सब कुछ समझ के गुजारते हैं, वैसे मुसलमानों की अय्याशी देख करके सादा भोले भाले मुसलमान सोचते हैं कि देखो कितनी मौज से जिंदगी गुजार रहा है, ना कोई उसके मौलवी का फतवा, ना किसी आलिम की जबरदस्ती, ना कोई उस पे हुक्म शरीयत, आजाद जिंदगी गुजार रहा है। तो हम भी क्यों नहीं उसकी तरह जिंदगी गुजारे? जो नशा चाहे करें, जैसे चाहे जिंदगी गुजार लें, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं, इस्लाम का मतलब गर्दन डाल देना है। ईमान वाले का मतलब यह है कि हम जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, मुस्तफा प्यारे की और मुस्तफा के रब की मर्जी पर जिंदगी गुजारते हैं। कि हर 2 घंटे, हर 4 घंटे में हमारा नौजवान अफीम, गांजे और चरस का नशा कर रहा है। और आज मुआशरे की दुहाइयां दी जा रही है कि मुआशरे के अखलाक बिगड़ रहे हैं, मुआशरे के अंदर मॉरल खराबियां पैदा हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, अगर हाजिर हैं तो आज की इस मजलिस में हमारी इस गुफ्तगू के खत्म होने से पहले खुदा की बारगाह में तौबा करके उठना, और अगर नहीं है तो अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जिसको तुम जानते हो तो उसे समझाना और ये बातें जाकर बताना, और उसको बोलना, ए खुदा के बंदे, तू है तो खुदा का बंदा, अगर ये चीज अच्छी है तो हमको भी सिखा दे, और अगर बुरी है तो तू भी छोड़ दे। अगर इससे कोई सवाब मिलता है तो हमें भी इसकी आदत डलवा दे, और अगर ये सवाब का काम नहीं है तो हराम कामों को कर कर अपनी आखिरत क्यों तबाह कर रहा है? ऐ ईमान वालों, कुछ नौजवान कहते हैं कि हजरत हमारी जवानी, इतने बेबाक हो गए आज के मुसलमान, मौलवियों से तो इतनी दुश्मनी पैदा कर दी गई है कि आलिम की बात नहीं सुननी, इनका काम क्या है, दकियानूसी बातें करते हैं, पुराने जमाने के हैं ये, तो वही घिसी पीटी बातों को दोहरा दोहरा करके, इनको जिंदगी के एंजॉयमेंट के बारे में इनको क्या पता? अमा आलिम से ज्यादा जिंदगी का एंजॉयमेंट कौन जानता है? आलिम से ज्यादा जिंदगी के लुत्फ कौन जानता है? इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के ये प्रचारक, जिनके बारे में मशाइख ने कहा, असलाफ ने कहा, ताबईन ने कहा, इमाम मुज्तहिदीन ने कहा है कि आलिम तो वो है कि जो नाइब रसूल हो गया, अब अल्लाह ने उसकी दुनिया भी आबाद कर दी, आखिरत भी आबाद कर दी है। जो आबादी के साथ जिंदगी गुजार रहा है, उससे ज्यादा जिंदगी का एंजॉय कौन जानता है?
रफीकान मिल्लत, लेकिन नौजवान कहते हैं दुनिया के मजे में आकर का हज़रत हमारी जवानी है। मैं कहता हूं चलो मियाँ ठीक है, तुम्हारी जवानी है, 25 साल के तुम हो गए, एक छोटे से बच्चे से लेकर तुम्हारे बाप ने उंगली पकड़ करके तुम्हें जवान किया। देती थी नहीं, मैं तो चलो बूढ़ी हो रही हूँ, बच्चा जवान हो रहा है, खा के इसकी हड्डियों में मजबूती आएगी, मेरा बेटा जवान होगा, कल को बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बाप 500 रुपए कमा करके भी अपनी जिंदगी के मजे खराब कर देता था, लेकिन आकर के 500 रुपए के 50 रुपए जेब में रखकर 450 बीवी को देकर कहता था बच्चे जो मांगे वो ला करके दे देना, क्योंकि मेरे बच्चे कमजोर नहीं होने चाहिए, इन्हें भूख का एहसास नहीं होना चाहिए, ये बिस्तर पर सोए तो इनका पेट खाली और भूखा नहीं होना चाहिए। तुम कहते हो ये जवानी हमारी है, हम इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। इतना बोलने से पहले कभी एक मरतबा तेरे जिंदगी के मजे के लिए अपनी जिंदगी को थका दिया, न धूप देखा, न बारिश देखा, न तपते हुए सहरा देखा, न सड़क देखा। आज भी कई मुसलमान 30-30 रुपए, 40-40 रुपए का एक एक लीटर नारियल पानी बेच करके जिंदगी में कमाते हुए खड़े हैं, रेडी लगाते हुए खड़े हैं। क्या किस लिए कमा रहे हैं? इस वजह से कि सिर्फ उन्हें अपनी परवाह है? नहीं, उन्हें ये ख्याल है शाम को जाऊंगा तो मेरा बच्चा पूछेगा अप्पा क्या लाए हैं, बीवी कहेगी कि बच्चे जवान हो रहे हैं, स्कूल फीस भरनी है, ट्यूशन पे भेजना है, क्या लेकर के आए हैं? वो बाप अपने जिस्म पर पसीना बहाकर उसके शर्ट पर, उसके कुर्ते पर दाग बैठ गए पसीने के, उसके कांधे दब गए तुम्हारा बोझ संभालते संभालते, उसके सीने पर क्या गुजरेगी जब 25 साल का जवान बेटा शराब की धुन में नशा करके उसके सामने आएगा, पैरों को हिलाते हुए कहेगा अब्बा जान, तो बाप के सीने पे मियां क्या गुजरेगी? वो सोचेगा हाय 25 साल की मेहनत बच्चे ने लंबे घर में जाया कर दी। माँ के दर्द का आलम क्या होगा जिस माँ ने अपने निवालों को काट कर तुम्हारी जवानी देखने के लिए रात को रो रो कर गुजार दिए, भूखे पेट सो सो कर तुम्हारी जवानी को आबाद किया। उस माँ के सामने जब तुम नशे के आलम में पहुंचोगे और वो देख रही होगी कि बेटा जवान तो हो गया लेकिन इसकी जवानी तबाह हो रही है, बेटा मजबूत होने की बजाय कमजोर हो रहा है, जिसको मैंने 4-4 रोटियां खिला करके इसकी जवानी देखने के लिए इसको बड़ा किया था, वो मेरे सामने कमजोर हो रहा है, अफीम पी पी करके उसकी हड्डियां गल रही है, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। जिन बूढ़े माँ बाप ने तुम्हारी जवानी के लिए अपने बुढ़ापे के अच्छे होने के ख्वाब देखे थे, हमारी जवानी हमारे नशे कहने वाले नौजवानों, सोचो तुम्हारे माँ बाप के सीनों पर क्या गुजर रही होगी, उनके सीने पर कैसी छुरियां चल रही होंगी जब अपनी नौजवान नस्ल को तबाह होता हुआ देख रहे होंगे। जरूरत है अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं तो कम से कम अपने बूढ़े माँ बाप के नशा छोड़ दो। अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं है तो ये सोच करके छोड़ दो कि मुस्तफा ने फरमाया रिदल्लाहु फी रिदाहुमा व सख्तल्लाहु फी सख्तिहिमा, अल्लाह की मर्जी अब्बा अम्मी और वालिदैन की मर्जी में है, अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। जिन माँ बाप को तुम रोने पर मजबूर कर रहे हो, जो माँ तुम्हारे हिलते पाँव को देखकर रात में रोकर कह रही है कि मौला मैंने कौन सा गुनाह किया था कि मेरा 27 साल का जवान लड़का खड़े होने की ताकत नहीं है, सुबह उठता है तो बहकी बहकी बातें करता है, शाम होती है तो न घर की जिम्मेदारी का ख्याल है, 24 साल की उसकी सगी बहन जवान हो रही है, बाप पूरा हो गया कमाते कमाते, अब वो चाहता था कि बाप के साथ बेटा कांधे से कांधा लगाकर इसकी शादी में मेरे साथ हिस्सा लगाएगा, लेकिन वो पूरा बाप आज भी कमजोरी महसूस कर रहा है, दो बेटे होते हुए भी वो अकेला महसूस कर रहा है। अपने बाप को तन्हाई के आलम में छोड़ने वाले नौजवान नस्लों, डरो अपने रब से, खौफ खाओ अल्लाह के गजब से, खुदा के गजब को अपने घर में दावत मत दो। जिस घर में वालिदैन नाराज हो उस घर में अल्लाह की रहमत नहीं उतरती, जिस घर में माएँ रोया करती है वहाँ अल्लाह का नूर नहीं उतरता, जिस घर में बाप अपने बच्चों को कोस रहा हो वहाँ उन नौजवान नस्लों की आबादी नहीं हो सकती। अगर अपनी आबादी चाहते हो नशे की लत से अपने आप को दूर करो, अपने आप को शराब की आदतों से दूर करो इन तमाम गलासतों से। इस वजह से कि जब तुम नशा करते हो तो क्या इस नशे के जरिए से ये बताओ तुम चालाक होते हो कि कमजोर होते हो? चालाक होते हो क्या और ज्यादा खुद जहन बन जाते हो? जब तुम नशा करते हो ये बताओ बॉडी
सिकंदर बन जाते हो, या 4 लोगों को मारने वाला आदमी नशा करते करते एक आदमी का हाथ लगाने के भर भी काबिल नहीं रह पाता। यही तो नुकसान है ना, नशे ने तुम्हारी जाहिरी कुव्वत भी कमजोर कर दी, रूहानी कुव्वत भी कमजोर कर दी, सोचने समझने की सलाहियत भी कमजोर कर दी। इतने सारे वबाल को उठाकर क्यों अपने आप को नशे के घुट में लग कर रहे हो? खुदा के बंदो, दीन मुस्तफा के करीब आओ, सोचो दीन मुस्तफा तुमसे क्या चाहता है। नशे को और शराब को मुस्तफा प्यारे की हदीस ने फरमाया, अल खमर उम्मुल खबाइस, शराब और नशा तमाम खराबियों और तमाम खबासतों की जड़ है। तमाम खबासतें, क्या खबासतें हैं? जिना भी हराम है, झूठ भी हराम है, कत्ल भी हराम है, धोखा भी हराम है, माँ बाप को सताना भी हराम है, बीवी का हक ना करना भी, बीवी का हक अदा न करना भी गुनाह है। ये सारे हुकूक गुनाह खबीस चीजें हैं। लेकिन शराब के बारे में तुम्हारे मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अल खमर उम्मुल खबाइस, शराब तमाम खबाइस और तमाम बुरी चीजों की जड़ है, असल है। बात समझ आई? कुछ आपको शायद नहीं समझ आई हो। एक वाकया सुनाता हूं, शायद समझ आ जाए। नशा क्यों छोड़ना जरूरी है? आप सोचते होंगे कि नशा एक हराम काम करवा रहा, नशा ही तो कर रहे हैं। नशा एक हराम काम नहीं करवाता। नशे के जरिए से आदमी बहुत सारे हराम कामों में गिरफ्तार हो जाता है। नशे के जरिए से आदमी कई सारे हराम कामों का दिलदादा हो जाता है। इस वजह से नशा छोड़ना जरूरी है कि नशा सिर्फ एक हराम काम नहीं है। नशा तुम्हारी जिंदगी भर के हराम कामों की आदत डालने का एक जरिया है। नशा बहुत सारी खबीस और खबाइश को तुम्हारे सीने में जन्म देने वाला अजीम जुर्म है। पिछले जमानों की एक खुदा वाले की कहावत है कि एक खुदा वाले की कहावत है कि अल्लाह तबारक व तआला का एक आबिद और जाहिद बंदा, इबादत गुज़ार बंदा, ज़ोहर व तक़वा इख्तियार करने वाला बंदा, कि जिसका आलम यह था कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और ज़ोहर को इख्तियार करने के लिए लोगों के दरमियान रहना छोड़ करके इस चीज को खैरात में करके उसने ये तमन्ना की कि चलो इन लोगों के दरमियान से उछलते हैं और जा करके अल्लाह वालों के दरमियान रहकर अल्लाह वालों के दरमियान रहकर, और अल्लाह वाले कौन है? यहाँ तो लोगों के दरमियान हसद की बना है, गीबत की बना है, चुगली की बना है, एक दूसरे से कीने की बना है। ऐ ईमान वाले तवज्जो रखना, उलमा की आमद हो रही है, तुम्हारी हज़रत तशरीफ रखें। और जो है नजरें हटी तो कुछ दुर्घटना घटी, तो बड़ी खामोश गुफ्तगू आप समाप्त कर रहे हैं। ये खामोशी ही का माहौल है, क्योंकि हर जगह चीज की सुभान अल्लाह वाली गुफ्तगू भी जरूरी नहीं होती। कुछ गुफ्तगू वो भी होती है जो सीने पर पत्थर रख करके सही सुनना पड़ता है, जो दिल ना चाहते हुए भी सुनना पड़ता है। अल्लाह कबूल फरमाए। उस्ताद साहब क़िबला दामद ज़िल्लुहुल आली, ये उलमा की हिमायत है। तो ये जो आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपके सुनने को कबूल करे। उसने सोचा कि इस अवाम के मजमे में रह करके तो मैं हसद से नहीं बच सकता, गीबत से नहीं बच सकता, कीने को अपने सीने से पास नहीं कर सकता। इबादत का शौक ऐसे जागा कि उसने दुनिया वालों की इस बस्ती को खैराबाद कह करके जंगल बयाबान का सफर किया और उस जंगल की तरफ जा करके उसने अपने आप को सिर्फ तस्बीह के हवाले कर दिया, मुसल्ले के हवाले कर दिया। कभी खुशी के सजदे में अल्लाह अल्लाह, कभी ने मेरा जोशी के जबान से अल्लाह अल्लाह। न किसी का खतरा है, न खौफ है, न किसी के हसद का सवाल है, न किसी की इज्जत और कीने का कोई खतरा है। बस अल्लाह के हवाले अपने आप को करके दीन खुदा की तबलीग,
सफर कर रहा है कि चलो सबसे पहले अपने को नामित करते हैं, चलो सबसे पहले अपने नफ्स की इस्लाह करते हैं, चलो पहले अपने आप को दीन के कवानीन को लागू करते हैं, अवाम से तैयार होकर एक जंगलों में आवाम में वो खुदा वाला खुदा के हवाले होकर जिंदगी बसर कर रहा है। ऐ ईमान वालों, बस्ती के अंदर एक पहाड़ औरत रहती है, एक रकाता रजीला पहाड़ औरत, इसने हजारों ईमान वालों को बेईमान कर दिया, इसने कईयों को ईमान पर तलवार लगा दिया। अमल की कोताही का बदअमली के काम उसके दामन पर डाल दिए। अल्लाहु अकबर। उसे अमल नहीं की उसकर एक काम कोताही एक सोहबत अपने वाला इबादत गुजार इसी अच्छी से निकल कर जन्नत की हमारे हो रहे हैं। और इसने पूछा कि कितने लोगों को मैं गुमराह कर रही हूँ, तो उसके आए लोग सोच कर मेरे सही आने से बच रहे, मेरे सही आने से बच रहे, मेरे सुन्नत को बनाया होगा। और उसने अपनी एक घर में बात करने वाली नौकरानी से कहा, तुम जाओ उसके पास जाकर के मेरा एक पैगाम दो और उसे कहो कि मैं किसी अपने मामले में उसकी जवाब करती हूँ, वो आकर के मेरे मामले में गवाही देकर के मेरी सारे हाथ पर मेरी मदद करे। नौकरानी गई और जाकर के आगे उस बारिश के पास खड़े होकर सिर्फ इबादत गुजार था, तो हमें सपने वाला था, लेकिन सपने के साथ साथ इनमें काफी अभी चीजें में नहीं था, सिर्फ इबादत गुजारी की जिंदगी गुजार रहा है। अय्याम कट रहे हैं जंगल में तबाही में। नौकरानी पहुंची पैगाम लेकर, उसने सोचा शायद मेरे जाने से इसका भला हो जाए। उठाए हमसन्ना बेटा, जल्दी हाथ में फेरता हुआ सीना आबादी की तरफ पलट आया और नौकरानी रास्ता साफ करते करते लेकर आई उसको। उस फहाशा की दहलीज पर दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा बंद हो गया, खिड़कियां बंद हो गई। कमरे में जब दाखिल हुआ तो देखा कि वो फहाशा औरत जिसने अपने किसी मामले में इस्लामी हाल के लिए गवाही तलब की थी, वो अपने गोद में सफेद चट्टे रंग का एक बच्चा लेकर और बाएं हाथ में शराब का एक प्याला लेकर बड़े खूबसूरत रंग ढंग में सज संवर कर बैठी हुई है। वो आबिद और जाहिद जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, नौकरानी ने कमरा बंद कर दिया, बाहर का दरवाजा बंद, अंदर का दरवाजा बंद, कमरों की खिड़कियां बंद। अब इस हाल में उसने कहा, मियां कोई गवाही तुम्हारी मेरे इस्लाह के लिए नहीं चाहिए, 3 बातें पेश करती हूँ, कबूल कर लो। या तो मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो जाओ, बोलो माअज़ अल्लाह, या तो मेरे हाथ में शराब का प्याला है, इसको पी लो, बोलो माअज़ अल्लाह, या तो तुम मेरे हाथ में जो बच्चा है उसे कत्ल करने के लिए तैयार हो जाओ, बोलो। तीनों हराम कामों की दावत दी, और अगर 3 में से कोई बात नहीं मानता तो याद रखना, दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, बाहर निकलेगा तो शोर मचा दूंगी, वावेला कर दूंगी कि इसने मेरे साथ मुंह काला किया है, माअज़ अल्लाह। बेचारा डरा अपनी इज्जत नफ्स के लिए। इज्जत के लिए कौन नहीं डरता? इज्जत उछालना सबको आता है, इज्जत बचाना बहुत कम लोगों को आता है। इज्जत बचाने वाले बनो। सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु पैगंबर खुदा रसूल दो जहां की बारगाह अक़दस में हाजिर थे। सरवरे कौनो मका खिसरवे खूबा नाज़िश हर दो जहां पैगंबर खुदा ने फरमाया, सिद्दीक आलमे राज़ो नियाज में रब तबारक व तआला ने तुम्हारे महबूब और अल्लाह के महबूब यानी मुस्तफा से क्या बताया, उन राजों में से एक बात तुझे न बता दूं? सिद्दीक अकबर ने कहा, सरकार फरमा दे। कहने लगे कि जिसने किसी मोमिन का दिल खुश कर दिया, अल्लाह उसे जन्नत मकाम अता फरमाएगा। जिसने किसी मोमिन का दिल खुश किया, अल्लाह उसे जन्नती ठिकाना अता फरमाएगा। हजरत सिद्दीक अकबर खुश हो गए, हजरत सिद्दीक अकबर खुश हो गए। हजरत अम्मा आयशा से यह फरमाया, अम्मा आयशा खुश हो गई, आकर के फौरन अपने वाले अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत कौल आलम नियाज राज़ो नियाज का हमसे बयान किया है। मुस्तफा फरमा रहे थे, जिसने किसी मोमिन का दिल खुश कर दिया, अल्लाह उसे जन्नत मकाम अता फरमाएगा। बेशक सिद्दीक अकबर सुने, आयशा तो खुश होकर आई थी, लेकिन सिद्दीक ऐसे ही सिद्दीक नहीं बने हैं। सिद्दीक को ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने अफजलियत का ताज नहीं पहनाया है। वो मुस्तफा की जबान से निकले हुए जुमले के हर राज को भी समझते थे, हर नियाज को भी समझते थे। सिद्दीक अकबर ने जैसे ही ये राज की बात हजरत आयशा से सुनी, रोने लगे।
عائشہ حیران میں عرض کرنے لگی اے والد بزرگوار یہ تو خوش ہونے کی بات ہے آپ روتے کیوں ہیں؟ اما عائشہ سے حضرت صدیق اکبر کہنے لگے عائشہ تو اس کے ایک پہلو کو دیکھ رہی ہے میں دوسرے پہلو کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر مومن کا دل خوش کر دیا تو اللہ جنت دے گا مومن کا دل توڑ دیا تو پھر اللہ ہمارا کیا کرے گا؟ تو اے ایمان والو عزت بچانا کم کو آتا ہے عزت اچھالنا بہتوں کو آتا ہے بند کمرے کے اندر جیسے ہی اس نے اس عابد اور زاہد آدمی کو یہ دھمکی دی اس کا دل پسیدہ اللہ کی رحمت کی طرف خوف آنے لگا کہ اگر کمرے کے باہر جاتے جاتے میری عزت نکل گئی اگر لوگوں کے آگے واویلا ہو گیا اگرچہ خدا جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا اگرچہ رحمت خدا دیکھ رہی ہے میں نے کچھ نہیں کیا انوار و تجلیات ربانی شاہد عدل ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا لیکن واویلا تو واویلا ہوتا ہے افواہ تو افواہ ہوتی ہے اگر یہ شور مچا دے گی اتنے سالوں کی کمائی عزت یہ ساری لوگوں کی نظروں میں ختم ہو جائے گی اس نے سوچا سب سے ہلکا کام ہے شراب 3 باتیں ہیں بچے کو قتل کر دوں گا تو بڑا جرم ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ میں زنا کروں گا تو بڑا جرم ہو جائے گا شراب پی لیتا اس نے اٹھایا پیالہ کہ لاؤ شراب دو شراب پیا روایت میں آتا ہے جب وہ شراب پی کر نشے میں دھت ہوا ہے تو پھر اسی بندے نے اس عورت کے ساتھ صحبت بھی کی بچے کو اپنے ہاتھ سے قتل بھی کر دیا اب سمجھو مصطفیٰ پیارے نے کیا فرمایا تھا الخمر ام الخبائث یہ شراب سارے گناہوں کی جڑ ہے ساری خباثتوں کی اصل ہے شراب پیا تو بندے نے زنا بھی کر لیا شراب کی نشے میں دھت ہوا تو ماں باپ کی نافرمانی بھی کر دی شراب کے نشے میں دھت ہوا تو بیوی کو لاتے مار کر اسے رونے پر مجبور کر دیا شراب پیا تو والدین کا حق چھوڑ دیا شراب پیا تو اخلاقی معاشرتی اخلاقی گراوٹ میں گرفتار ہو گیا شراب پیا تو اللہ اللہ قتل کا کام بھی اس سے سرزد ہو گیا اے ایمان والو اسی لیے کہا گیا نشے سے اپنے آپ کو بچاؤ شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ گناہ تو تم نے بہت کیے ہیں لیکن ام الخبائث نشہ ہے ان شراب کی عادتوں سے جب تک اپنے آپ کو دور نہیں کرو گے خباثتیں جو تمہارے میرے اندر جنم لے رہی ہے اسلامی معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہے اسلامی معاشرے کے اندر اخلاقی گراوٹ کا جو ضامن بن رہی ہے یہ ساری چیزیں ہماری تمہاری نشے کی عادتیں ہیں یہ شراب کی عادتیں ہیں یہ یہودیوں کا کام تھا وہ شراب پی رہے تھے خنزیر کا گوشت حلال کر کے کھا رہے تھے نصرانی کھانے دو اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ شراب جنت میں تیار رکھی ہے اللہ نے تمہارے لیے خوبصورت نعمتیں بعد مرگ تیار رکھی ہے جنتی بچھونا قبر میں تمہارے لیے آسائش کا سامان بنے گا جنتی غذائیں تمہارے لیے ہوگی جنتی ہوائیں تمہارے لیے ہوگی جنتی سعادتیں تمہارے لیے ہوگی شرط ایک ہے تم شریعت مصطفیٰ والے بن جاؤ خدا کی ساری خدمت تمہاری ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تم نے شریعت مصطفیٰ کو پسے پش ڈالا اور یہ کہہ کر سوچے کہ کچھ بھی ہو جائے جوانی میری ہے جسم میرا ہے خیال میرے ہیں اخلاق میرے ہیں اس جسم کا مالک میں ہوں مولوی کون ہوتا ہے مجھے سکھانے والا عالم کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا اس وجہ سے یہ بات کہہ کر کے گزر مت جانا کیونکہ عالم کے کاموں پر ذمہ داری اس کے باپ نے نہیں ڈالی ہے منسٹر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نے نہیں ڈالی ہے مصطفیٰ پیارے کی زبان کھلی تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کا کام یہ تھا حق کو حق کہے ناحق کو ناحق کہے غلط کو غلط کہے صحیح کو صحیح کہے اگر کوئی عالم غلط کو صحیح کہہ دے صحیح کو غلط کہہ دے وہ شیطان کا وارث ہے نبی کا وارث نہیں ہے اگر وہ شریعت مصطفیٰ کو پیچھے ڈال کر شراب پینے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر کے کہے کہ نہیں میں آپ سے ناراض تو نہیں ہوں لیکن آپ کو شراب چھوڑنی چاہیے ہمارے شرابیوں سے نفرت پیدا کرو تاکہ یہ بھی محسوس ہو اپنے آپ سے معاشرے کے اندر آج اخلاقی خرابیاں اس وجہ سے بھی بڑھ رہی ہیں بازو والے دوست کو معلوم ہوتا ہے اس نے رات میں نشہ کیا ہے رات میں افیون کیا ہے رات میں چرس سے استعمال کیا ہے رات میں گانجا مارا ہے لیکن صبح اٹھ کر کے 4 دوست بیٹھ کر خوش و خرم اس کے ساتھ چائے پی رہے ہیں اے ایمان والو اگر تم ان سے نفرت کرتے اس سے گھن کرتے اس کو آگ دلاتے اس کو رسوا کرتے اور یہ بتاتے کہ شریعت کے خلاف کہتے تم نے مصطفیٰ پیارے کا دل دکھایا ہے اللہ کی شریعت کو تک پہنچایا ہے خدا کی ناراضگی کا سامان اپنے کاندھوں پر لادا ہے تو شاید تمہاری ناراضگی سے وہ نشہ چھوڑ دیتا لیکن نہیں کرنے والا بھی خوش ہے اور کرنے کی خبر جسے ملی وہ بھی خوش ہے جب دونوں ہی خوش ہیں تو دونوں کا
کا بیڑا غرق ہے. اسی وجہ سے فرمایا گیا, حضور فرماتے ہیں جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا جائے تو بس اس کے بعد قیامت کا انتظار کرنا. آج ایسا ہی ہو رہا ہے. معلوم ہوتا ہے گھر کے اندر سگے چچا کو معلوم ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد تو بہلاتے نہیں, جوانی ہے بچے, جانے دو یار, جوانی ہے جانے دو. ایک بڑا خوبصورت سا قول ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ماں جو فجر میں اپنے بچے کو سونے کے لیے دیتی ہے, کہ رات جب تھک کر آیا ہے, دن بھر کما کر دے گا, تو ایک بزرگ گزر رہے تھے, انہوں نے پوچھا اٹھا نماز کے لیے, تو مائی کو درد, ماں تو ماں ہوتی ہے, ممتا تو کسی حد تک جا سکتی ہے. تو اس نے کہا رات بھر جفا کشی محنت کر کے بچہ آیا ہے, سونے دیجیے, تھوڑی لمبی نیند ہو جائے تو شاید دل کو جسم کو آرام پہنچے گا. بزرگ نے کہا مائی تو اپنے بیٹے کے دنیاوی آرام کا تو خیال کر رہی ہے, کیا تجھے اس وقت تکلیف نہیں ہوگی کہ نماز چھوڑنے کے بدلے قبر میں اس کے اوپر انگارے پڑیں گے؟ تو دنیا کے آرام کو سوچنے والے ماں باپوں کے اوپر ضروری ہے دنیاوی حالت میں تمہارا بیٹا اگرچہ تمہیں شدید کہے, سخت کہے, دنیاوی حالت کو دیکھ کر کے اگرچہ تمہاری بیٹیاں تمہیں کہے کہ بڑے سخت ماں باپ ہیں, لیکن ان بیٹیوں کو, ان بچوں کی آخرت کے بارے میں یاد دلا کر کے اپنے ماں باپ ہونے کی ذمہ داری ادا کرنا. کیا ہے میرے بیٹے, میں تجھے دنیا میں آرام دیکھ کر کے تیری آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہتا. میری تمنا یہ ہے کہ میری آنکھیں جیسے تیری خوبصورت جوانی کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو رہی ہے, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب تو اس دنیا سے جائے تو قبر میں اللہ کی رحمتیں تیرے اترتی رہے, قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی بچھونا تیرے لیے تیار رکھے. اے خدا کے بندو, آؤ دین مصطفیٰ کے قریب کرو اپنے آپ کو, آؤ شریعت مصطفیٰ کی پابندی کے قریب لے آؤ, آؤ اسلوب شریعت مصطفیٰ کو اپناؤ, طریقت محمدی کو اپناؤ, اصحاب رسول کی زندگی کا کردار اپنی زندگی میں اتارو, اہل بیت پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوبصورت زندگی کو اپناؤ. اہل بیت کی محبت بھی کوئی بھنگ چرسی نہیں دکھا سکتا, بانگ اور چرس پینے والا کوئی اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا. ائمہ اہل بیت میں پہلا نام جس کے بارے میں امام کہتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام, مرتضی شیر حق اشجع النشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام, شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر دبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام, ماہیے رفظ و تفصیل و نصب و خروج حامیے دین و سنت پہ لاکھوں سلام. اس امام کا شراب سے اور نشہ آور چیزوں سے نفرت کا حال تو یہ تھا, ان علماء سے آپ نے سنا ہے کہ ایک قطرہ زمین پر پڑ جائے وہاں دریا نکل آئے, پھر وہ خشک ہو جائے, پھر اس کے بعد وہاں گھاس نکل آئے, ایک بکری جا کر اسے کھا لے, یا اس کے اندر پانی دریا نکلے, پھر تازہ مچھلیاں آباد ہو جائیں. الگ الگ روایتیں, الگ الگ واقعات. کہتے میں مولا علی فرماتے ہیں میں اس دریا کی نہ مچھلی کھاؤں گا نہ اس جگہ چری ہوئی بکری کے جسم کو جو ذبح کر کے گوشت الگ کیا گیا اس کا گوشت کھاؤں گا. اگر سچے اہل بیت کے محب ہو تو مولا علی کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے پہلی ذمہ داری محبت اہل بیت کا دم بھرنے والوں کی یہی ہے کہ اگر نشہ کرتے ہو تو چھوڑو نشے کی عادتوں کو, چرس کی عادت لگی ہوئی تو چھوڑو چرس کی عادتوں کو. خدا کے واسطے رحم کھاؤ اپنی جوانیوں پر, رحم کھاؤ اپنی زندگیوں پر, رحم کھاؤ اپنے والدین کے خوابوں پر کہ جنہوں نے تمہاری جوانی کے لیے کیا کیا خواب دیکھے تھے, اور جب تم جوان ہوئے تو وہ سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے. اے ایمان والو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت تمہیں یہی بتاتی ہے, دین مصطفیٰ تمہیں یہی سکھاتا ہے, خدا کا یہ پاکیزہ مذہب تمہیں یہی بتاتا ہے. جب تم نے کہہ دیا ہم خدا والے, ہم شریعت مصطفیٰ والے, ہم صحیح کردار والے, ہم اصحاب رسول والے, ہم مولا علی والے, ہم حسن و حسین والے, ہم حضرت بی بی فاطمہ خدیجہ والے, ہم اہل بیت کے ائمہ والے, ہم اہل بیت والے, ہم مولا علی کرم اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جملہ آل, چاہے وہ علوی ہو کہ فاطمی ہو, ہم ان کی محبت کا دم بھرنے والے, ہم سچے مشائخ والے. اور اس دور کے اندر جس نے نہ صرف تمہارے میرے عقیدوں کی حفاظت کی ہے,
یہ نقطہ بھی تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بریلوی یعنی ہم آج کے دور کے مسلک امام احمد رضا کے پیروکار کہ جنہیں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور صحیح معنوں میں سنی کہا جاتا ہے. امام احمد رضا نے صرف عقیدوں کا تحفظ نہیں کیا ہے. اگر صرف عقیدے بچائے ہوتے تو پھر مزاروں پہ جالی مجاور کیوں ناراض ہوتے؟ اگر صرف عقیدے بچائے ہوئے ہوتے تو چندہ خور مولوی کیوں ناراض ہوتے؟ اگر صرف عقیدے بچائے ہوتے تو پھر کتنے اماموں پر جو امام احمد رضا نے فتویٰ لگایا ہے اور ان کے فتوے کے بعد ان کی امامت ہاتھ سے چھوٹ گئی، وہ کیوں ناراض ہوتے؟ امام احمد رضا صرف عقیدے کے محافظ کا نام نہیں، اہل سنت کو سچے عمل کے راہوں پہ لگانے والے صحیح عمل کے محافظ کا نام بھی امام احمد رضا. اسی لیے ہم نے شعر پڑھا تھا، حرص و ہوس بد سے دل تو بھی ستم کر لے، تو ہی نہیں بیگانہ دنیا ہی پر آئی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دارین کی عزتیں سعادت مندیاں ہمارا مقدر فرمائے. اگر کسی قسم کی درمیان گفتگو غلطی خطا لغزش خامی عمدن خطان سہون سرزد ہوئی، رب تعالی کریم اور عفو ہے، ان تمام گناہوں کو معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. خوب کی سیر چمن پھول چنے چھاد رہے، دور پا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. ولا توفیق الا باللہ. وآخر دعوانا الحمد